Hi students, in this class we see about the biofuel and bioconversion technologies. So, yesterday class we have discussed about the biofuel like wood and briquettes, pellets and bioethanol, biogas, biodiesel and bioethanol and biogas, and we have seen about biofuel plants and what is biofuel and so how to form the biofuel through densification, briquettes and pellets. So you know about the briquettes are the direct product of this harvesting, which we have grass harvesting, and these are all the biofuels. And now we just discuss two of them, that is the producer gas and the liquid fuel, that is ethanol. So what is the producer gas? The producer gas is obtained by partial combustion of wood or any cellulose organic material of plant origin. So partial combustion. So if you partially combust or partially burn a particular, so combustion will occur in the presence of oxygen. So the is obtained by the partial combustion of wood or any cellulose organic material of plant origin. It is a mixture of few gases and is constituents of carbon dioxide 19%, methane 1%, hydrogen 18%, carbon dioxide 11%, nitrogen 45 to 60%. The hydrogen and methane keep heating value between 4.5 megajoule per meter cube and 6 megajoule per meter cube depending upon the volume of its constituents. So depending upon the volume it will vary. The producer gas can be burned in a boiler to generate a steam. So what is the use of producer gas? The producer gas can be used in a boiler to generate a steam. It is used as a fuel. It is mainly used as a fuel in IC engines, for irrigation pumps, and in spark ignition and gas turbines for power generation. So what is the producer gas? Producer gas is obtained from the partial combustion of any cellulose organic material. Okay, next one we see liquid fuel. So what is liquid fuel? Liquid fuel is called as the ethanol. Ethanol is C2H50H OH is a flammable colorless biofuel. So now see what is ethanol. Ethanol is C2H5OH. It's a flammable colorless biofuel. So it's not having color, but it is flammable. It can be produced by fermentation of any feedstock. Fermentation of any feedstock means any plants which is of high cellulose and sugar content, which can be fermented to produce this fuel. This is a liquefied fuel that we call as ethanol. Ethanol means alcohol, similar to the alcohol. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? ഒരു പച്ചക്കറിയോ ഈവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? So by using this orange and also by grapes, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു വൈൻ രൂപത്തിൽ കിട്ടും അല്ലേ? അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എത്തനോൾ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ്. കുറച്ച് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, ഡീഫെർമെൻറ്റേഷൻ, അങ്ങനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇത് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എത്തനോൾ. സോ എത്തനോൾ ക്യാൻ ബി മെയിൻലി produced from sugar cane. So why? Because in Indian state, which is having most leaded 5 Indian states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and all that, and the most importantly the Punjab also.
സോ ഈ 4-5 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും എത്തനോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അവർ എത്തനോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഈ ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ദിസ് ആഫ്റ്റർ harvesting they will be having the wastage. So what they do, the waste product from this rice mill or from the sugar mill is being fermented. That is waste husk from the sugar mill and the wheat and rice flour mill is being used to ferment, and this fermented product is blended with the diesel and petrol to reduce the carbon dioxide and carbon monoxide emission. So ഇതാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ബയോമാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഷുഗർ ആർ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ്, ഷുഗർ കെയിൻ, സ്വീറ്റ് സോർഗം, സ്റ്റാർച്ച് കോപ്പർ ക്രോൺ, വീറ്റ്, കാസവ ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ. സെല്ലുലോസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ. സെല്ലുലോസ് എല്ലാ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിലുണ്ട്. And is available in wood, solid waste, agriculture residues. Ethanol is suitably used as a fuel additive. That is, it is blended. Blended means fuel additive to cut down vehicles carbon monoxide emission. ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എമിഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്തനോൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതർ സ്മോക്ക് കോസിങ് എമിഷൻ. In 9 sugar producing states India, petrol blended with 5% ethanol is supplied. So petrol 5% ethanolum കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യും. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും പിന്നെ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് എമിഷനും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വി സി ദാറ്റ് ബയോമാസ് കൺവേർഷൻ ടെക്നോളജീസ്. സോ ഏതൊക്കെ കൺവേർഷൻ ടെക്നോളജീസാണ് ബയോമാസിനുണ്ടാവും? സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്തൊക്കെ? ബയോ എത്തനോൾ പഠിച്ചു, ബയോ ഡീസൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും പഠിച്ചു. സോ ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിലാണ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഈ ബയോ ഫ്യൂവൽസിന് ഒരു ബയോമാസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബയോ ഫ്യൂവലാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സോ അതിന് ഇല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത്. So that is how to convert the biomass into the biofuels. So that techniques is being discussed now. So first is densification of biomass. So densification of biomass. Second is combustion and inclination. And third one is thermochemical conversion. So thermochemical conversion ആണ് പൈറോളിസിസും ഗ്യാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ ലിക്വിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ തെർമോകെമിക്കൽ കമ്പഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ കമ്പഷൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പഷനാണ് തെർമോകെമിക്കൽ കമ്പഷൻ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സോ കമ്പഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കമ്പഷൻ മീൻസ് വാട്ട്? ആൻഡ് particular biomass is being treated with the oxygen to produce the energy and light and sound also if required. So that thing, particular biomass is used to produce the energy and heat in the absence of oxygen. In the absence of oxygen, that is, we use the heat of the steam to combust the biomass. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജിയും കിട്ടി, പിന്നെ അതിന് ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് എമിഷനും അത് കുറക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രാസൊക്കെ നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഒരു ഗ്രാസ് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ in the presence of oxygen you will be getting the energy plus carbon dioxide and carbon monoxide and other toxic gases is also being emitted. So in order to avoid that one, we burn the particular biomass in the absence of oxygen. So that process is called as the pyrolysis. And pyrolysis എന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു കളക്ട് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് നമ്മളത് പറയാം സിന്തസിസ് ഗ്യാസ്
or sink gas. അതായത് ഒരു ബയോമാസിൽ നിന്ന് ആ മാസെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബയോമാസ് ആ ഒരു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയറിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളത് കളക്ട് ചെയ്യും. സോ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ആ ഒരു ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കിട്ടുന്ന ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പേരാണ് സിങ്ക് ഗ്യാസ് ഓർ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ്. സോ ദിസ് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ് ടു സപ്ലൈ ടു ദി ഹോം. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് LPG. സോ അതേപോലെ ഈ സിങ്ക് ഗ്യാസും ലിക്വിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബയോമാസ് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിലാക്കിയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ്. സോ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ബയോകെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ. ബയോകെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ വെച്ചാൽ ഒരു ബയോമാസിനെ കെമിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഒരു എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ആ രീതിയിൽ. അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും, എയറോബിക് ആൻഡ് എത്തനോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. എയറോബിക് ആൻഡ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ കൊണ്ട് ഒരു ബയോമാസിനെ ഒരു ബയോഫ്യൂവൽ ആക്കുക. ഒരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബയോമാസിനെ ബയോഫ്യൂവൽ ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ബയോകെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, now we see in detail with the help of a videos. So first we see one or two things in slides and next we see the video. Okay, first we see densification. So densification, bulk biomass is reduced to a better volume to weight ratio by compressing in a die at a high temperature and pressure. So in a die, by compressing that biomass, we get by better volume to weight ratio. That is, volume will be reduced but weight will be increased. So better volume to weight ratio. So if you have volume is increased, then it is very bulkier and it is very hectic to accommodate in a particular place. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ബയോമാസിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു 5-10 ഏക്കറോ സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അത്രയും സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ ബയോമാസിന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാസും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബയോമാസിന് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ ബയോമാസിൻ്റെ വലിയ ഗ്രാസൊക്കെ അതിൻ്റെ വോള്യൂമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് വെയ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ്ങിന് അത്രയൊന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 80% വെയ്റ്റ് അതിലുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ വോള്യൂം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് ഏതാണ്ടൊക്കെ സംവാട്ട് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സോ അതാണ് ഈ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷേപ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്രിക്വറ്റ്സ് ഓർ പെല്ലറ്റ്സ് ടു മേക്ക് മോർ കോമ്പാക്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. സോ അതിന് എന്താ ചെയ്യുക, ബ്രിക്വറ്റ്സും പെല്ലറ്റ്സും ആക്കി മാറ്റും. അത് കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പാക്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആക്കി മാറ്റും. എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ, അതായത് കോമ്പാക്ട് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പഷൻ അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂവലാക്കി മാറ്റുവാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഈസി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അത് ഈസിയാണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ദ നാച്ചുറൽ ബയോമാസ് pellets and briquettes can be used as a clean fuel in domestic chuvas, bakeries and hotels. So bakeries and hotels ഒക്കെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ we see about combustion. So now we see the combustion. Combustion means direct combustion is the main process adopted for utilizing biomass energy. നമുക്കറിയാം ബയോമാസ് എനർജിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പഷൻ ചെയ്യുക. അതായത് കമ്പഷൻ മീൻസ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, കമ്പഷൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ LPG ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്യലില്ല. സോ അതും ഒരു കമ്പഷൻ, കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദീസ് ആർ ഓൾ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്. So it is burnt to produce heat which is utilized for cooking, space heating, industrial process and for electricity generation also.
This utilization method is very inefficient with heat transfer loss of 30 to 90%. 30 to 90% heat transfer losses ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ inefficient ആണ് of the original energy contained in the biomass. ബയോമാസിൻ്റെ 30 to 90% എനർജിയും എന്ത് ചെയ്തു ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്. വെറും 10 to 70% എനർജി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. The problem is addressed through the use of more efficient cook stove for burning the solid fuels. So more efficient cook stove കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So next one we see about what is mean by combustion and inclination. Okay, so you just see this video. In the past we burned a lot of wood and we still burn some. We burn huge amounts of the fossil fuels, coal, oil and natural gas. Sometimes we burn hydrogen. Although we burn different things, in every case, the substance that we burn, the fuel, combines with oxygen in a chemical reaction that releases energy, usually heat and light, and often sound. Reactions of this type are called combustion reactions. Energy isn't the only product of combustion reactions, but usually the other products are treated as waste. So what energy മാത്രമേ product ആയിട്ടുള്ളൂ. When we burn coal, it produces carbon dioxide as well as energy. And when we burn hydrogen, we get water as well as energy. In both of these cases, the chemical products are gases that we leave to drift off into the atmosphere. Some combustion reactions are very fast. If you mix hydrogen and oxygen gases before setting them alight, the reaction occurs in a split second. We call it an explosion rather than burning. And it's the same inside a car engine. The fuel is mixed with air in the cylinder and explodes with a spark from the spark plug. But put the same fuel in, say, a camping stove, and it burns. It's the same combustion reaction, just happening at a different rate. Combustion reactions are incredibly important for the way we live. So combustion വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നോക്കുക, കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിലും ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഫർണസിലാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബയോമാസിനെ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് ഈ കമ്പഷൻ കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ടോക്സിക് ഗ്യാസസും ഇതിൽ എമിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഇൻസെനറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബേണിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദി സോളിഡ് മാസ് ടു ആഷസ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, കമ്പഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 എനർജി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന് 30 to 90% വേസ്റ്റ് നമുക്ക് മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻസെനറേഷൻ. സോ ഇൻസെനറേഷൻ ഇസ് ബേണിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദി സോളിഡ് മാസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുക. ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആഷസ് കിട്ടും. സോ ഈ ഇൻസെനറേഷൻസിന് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് ആഷസ്. ടു ആഷസ് ബൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിഡേഷൻ. ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിഡേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ത്രൂ ദ ടേംസ് കമ്പഷൻ ഇൻസെനറേഷൻ ആർ സിനോണിമസ്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, ഇത് രണ്ടും ബേണിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻസെനറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബേണിംഗ് ആണ്. Yet the combustion process is applicable to all fuels, solid, liquids and gases. Incineration is a special process which is used for incinerating municipal solid waste. So എന്താണ് ഈ municipal solid waste? സോ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽസ്, അതായത് വലിയ കൂട്ടമായിട്ട് വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ വേസ്റ്റിനെ ബേൺ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിനറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. വേസ്റ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് to 90% and produce heat, steam and electricity. സോ ഈ ഇൻസിനറേഷൻ കൊണ്ട് ആ വലിയ കൂമ്പാരങ്ങൾ, അതായത് ഇത് വേസ്റ്റ് കൂമ്പാരങ്ങൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ വേസ്റ്റ് കൂമ്പാരങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് പറയും. ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡിൽ നിറച്ചും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വേസ്റ്റാണ് ലാൻഡ് ഫിൽസ്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൽ ലാൻഡ് ഫിൽസ് നോക്കുക എത്രമാത്രം ലാൻഡ് ഫിൽസ് ഉണ്ട് നോക്കുക. ഈ വലിയൊരു ഏരിയയാണ്, ഏരിയയിൽ നിറച്ചും വേസ്റ്റാണ്. സോ ഇത് നിറച്ചും വേസ്റ്റാണ്. സോ ഇതാണ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് പറയാറ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇതൊരു അമേരിക്കയിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിറച്ചും അല്ല ഒരു വിധം ഇത്രയും ഏരിയ ഇവിടെ നോക്കാം. നമുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദി ട്രക്സ് ആൻഡ് ഓൾ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഡംപിങ് ദി വേസ്റ്റ് ഇയർ. സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് പറയുക. ഈ ലാൻഡ് ഫിൽസിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇൻസിനറേഷൻ. സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻസിനറേഷൻ സെൻ്ററാണ് ഇത്. സോ ഈ ഒരു ഇൻസിനറേഷൻ സെൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പോയി കത്തിക്കും. അപ്പോൾ കത്തിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസിനറേഷനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഷസ് ആണ്. ആ ആഷസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ആ ആഷസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേറെ വല്ല ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിലും കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് ഈവൻ ഈ മെറ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും ആ ആഷസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം. ആഷ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ മെറ്റൽസൊക്കെ കിട്ടും. സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ദ്രവിച്ച സാധനം കിട്ടും, ചിലപ്പം വുഡൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ആഷസ് ഒരു കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെ ആഷസ് നല്ലതാണ്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിനറേഷൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പിന്നെ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് എമിഷനും കൂടുതലുണ്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വീഴാം, റബ്ബർ വീഴാം, അല്ലേ, പല പർട്ടിക്കുലർ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതായിരിക്കും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ചിലപ്പം വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിടുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഹൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ചിലപ്പം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയേക്കാം. ബട്ട് അത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കും. ഇത് സിംഗപ്പൂരിൽ കൂടുതലായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ അവിടെ തന്നെ ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റി, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പിന്നെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലും ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക. സോ ദറ്റ് ഈസ് ദി കമ്പഷനും ഇൻസിനറേഷനും രണ്ടും സെയിം ആണ്. ബട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇൻസിനറേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബേണിംഗ് ദി മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്. സോ ഇതേപോലത്തെ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയും ഒരു ഇൻസിനറേഷനും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അതായത് അത്രയും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഹീറ്റിനെ ഇത് സ്റ്റീം അത് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീം ആവും. സ്റ്റീമിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റീം ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so next one we see about the thermochemical conversion. So next one ആണ് thermochemical conversion. അതിനെ വരുന്നതാണ് pyrolysis. So pyrolysis ആണ് നെക്സ്റ്റ്. സോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം.